Next page, 162. Product of A plus B and A minus B. Product of A plus B and A minus B. Okay, the product of A minus B and A plus B. अब A plus B र A minus B को product कति हुन्छ निकाल्नु. First multiply A minus B by A. So A minus B लाई A ले multiply गर. Okay ना? Now again plus B multiply A minus B. Plus B ले फेरि A minus B लाई multiply गर. कति हुन्छ त? A into A square minus A into B AB plus B into A AB plus into minus minus B into B B square. Now minus AB and plus AB cancel. Now A square minus B square. Now A plus B, A minus B means what? A square minus B square. This is the formula of A square minus B square. अब A square minus B square को formula के रहेछ त? A plus B, A minus B. Formula कसरी आको भनेर यहाँ देखाइरहेको छ है. अब दुईटा मल्टिप्लाई गरेर निकालेको. A minus B र A plus B मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आयो त? A square minus B square भनेपछि A square minus B square भनेको के रहेछ त? A plus B, A minus B. यहाँ फिगरमा देखाइरहेको छ यसलाई. ज्योमेट्रिकल प्रोसेसमा देखाइरहेको छ. पहिला यो स्क्वायर भयो. एरिया अफ एबीसीडी भनेको A स्क्वायर भयो. अब त्यसलाई यो ज्योमेट्रिकल प्रोसेस एरिया अफ एबीसीडी यसलाई दुईटा पार्टमा यो पार्ट यो यति पार्ट भनेको एरिया अफ स्क्वायर बी भयो हैन. पहिला एबीसीडी को एरिया कति हुन्छ? A स्क्वायर हुन्छ. यसको लेन्थ AB को लेन्थ A भयो. अनि यो B पार्ट चाहिँ सबट्र्याक्ट गरेको के यो स्क्वायर. यति पार्ट सबट्र्याक्ट गर्दा चाहिँ यति हुन्छ. यस्तो फर्ममा हुन्छ हैन. यो चाहिँ ज्योमेट्रिकल फिगर देखाइरहेको छ. Now next, the product of A plus B and A plus B. Cube of binomial. अब cube of binomial कसरी फाइन्ड गर्ने अब? A plus B, A plus B, A plus B means A plus B whole cube. A plus B, A plus B, A plus B means A plus B whole cube. Now A plus B को A plus B भयो के न? A plus B भनेको के हो त? A plus B whole square. यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ? A plus B whole square. Now A plus B को A plus B नि लेख्ने. Now what is the formula of A plus B whole square? A plus B whole square को फर्मुला के हो त? A square plus 2AB plus B square. त्यसैले A plus B whole square को फर्मुला के लेख्छौ त? A square plus 2AB plus B square लेख्छौ हो हैन. अनि A plus B को A plus B A square plus 2AB plus B square भनेको यो अब मल्टिप्लाई गर्ने. यो A ले A square plus 2AB plus B square लाई मल्टिप्लाई गरेछ नि. अनि प्लस B ले पनि फेरि A square plus 2AB plus B square लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ? A into A cube plus A into 2AB 2A square B. A into A square अनि B को B ले भयो. अनि A into B square AB square plus B into A square B plus B into 2AB 2AB square plus B into B square B cube. ब्रैकेट खोलिसकेपछि नाउ A cube को A cube लेख. नाउ प्लस 2A square B and प्लस A square B लाइक टर्म भएकोले यो दुईटा मल्टिप्लाई एड गर्दा कति हुन्छ त? प्लस 3A square B प्लस AB square प्लस 2AB square प्लस 3AB square प्लस अनि B cube को B cube नि भयो. नाउ के भयो त? यसको फर्मुला के भयो त? A plus B whole cube को फर्मुला के भयो त? A cube plus 3A square B plus 3AB square plus B cube.
a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. A plus b whole cube को फर्मुला के हो त दिस इज द फर्मुला. यो फर्मुला चाहिँ यसरी आएको भनेर देखाइरहेछ है. अब ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ यसरी देखाइरहेछ. Take a cube of each side a plus b, then the volume of cube equal to a plus b. This is shown in the diagram. The diagram में यसरी देखाइरहेछ है. A plus b whole cube equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. यो ग्रे कलर को यो क्यूब भयो हैन, a को क्यूब भयो. यो चाहिँ तीनटा भयो 3a square b भयो. एउटाको एरिया कति हुन्छ, भोल्युम कति हुन्छ 3a square भनेपछि तीनटाको 3a square b भयो हैन, प्लस यो एउटाको एरिया भोल्युम कति भयो 3ab square 3ab square भनेपछि तीनटाको 3ab square भयो. अनि यसको चाहिँ b into b into b cube. A cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Is a geometrical interpretation भयो हैन. Now next the product of a minus b and a minus b. अब a minus b को पनि यसरी a plus b को जस्तै a minus b को पनि यसरी देखाइरहेछ. a minus b into a minus b into a minus b whole cube. a minus b को a minus b लेख्छु, a minus b into a minus b whole square. a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square. अब यसमा पनि a ले a square minus 2ab plus b square लाई मल्टिप्लाई गर्यो, माइनस b ले पनि फेरि a square minus 2ab plus b square लाई मल्टिप्लाई गर्यो. a into a square a cube minus a into 2ab 3a square b plus a into b square ab square minus b into a square b minus into minus plus b into 2ab square minus into plus minus b into b square b cube. Now a cube को a cube भयो minus 3a square b and minus 2 हुन्छ या 3 भएछ. 2a square b हुन्छ है. यहाँ मिस्टेक भएछ, मिलाउने है सबैले. यहाँ 2 हुन्छ. 2 minus 2a square b minus a square b minus 3a square b plus ab square plus 2ab square plus 3ab square minus b cube को minus b cube. सबैले करेक्सन गर्ने. यहाँ 2 हुन्छ, 2 लेख. 2a minus 2a square b. Now a minus या 3 को ठाउँमा पनि b लेख त. 3 भएछ है यहाँ b. a minus b whole cube equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. This is the formula of a minus b whole cube. यो फर्मुला चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नु पर्यो है. अगाडिको फर्मुला के थियो, a minus b whole square a plus b whole square अनि a square plus b square को फर्मुला दुईटा थियो के न. a minus b whole square भनेको के हो त, a square minus 2ab plus b square. a plus b whole square a square plus 2ab plus b square. Now a square plus b square को दुईटा फर्मुला छ के न. a minus b whole square plus 2ab a plus b whole square minus 2ab. अब यहाँ पनि अर्को फर्मुला थपिएछ. a square minus b square भनेको a plus b a minus b. a plus b whole cube means formula of a plus b whole cube a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. a minus b whole cube equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. This is the
फर्मुला। अब यही फर्मुला युज गरेर हामी एक्सरसाइज गर्छौं। नाउ वर्क आउट एक्जाम्पल। एक्जाम्पल नम्बर 1, फाइन्ड द प्रोडक्ट अफ द फलोइङ एक्सप्रेसन 4x plus 5 4x minus 5. Second B number, a square plus b square, a square minus b square. Now 4x plus 5 4x minus 5 भनेको कुनको फर्ममा छ यो? a plus b a minus b को फर्ममा छ कि छैन? 4x, you suppose consider 4x equal to a and 5 equal to b. 4a लाई a सपोज गर, 5b लाई b सपोज गर। Now what is the formula of a plus b a minus b भनेको के हो त? a square minus b square। भनेपछि यहाँ a भनेको कति छ? 4x, b भनेको कति छ? 5। भनेपछि 4x square minus 5 square हो गएन? a plus b a minus b भनेको के हो त? a square minus b square। भनेपछि यहाँ a भनेको 4x भएकोले 4x whole square minus 5 square। 4x whole square means 4x into 4x. 4 into 4, 16. X into x, x square. Minus 5 square means 5 into 5, 25. 16x square minus 25. Now second example, a square plus b square, a square minus b square. This question is also in the form of a square minus b square. यो पनि a square minus b square को form मा छ। Okay ना? a plus b a minus b भनेको के हो त? a square minus b square। What is the formula of a plus b a minus b? a square minus b square। भनेपछि यहाँ पनि a square लाई हामीले के सपोज गर्नु पर्यो? a and b square लाई b सपोज गर्नु। भनेपछि a square भनेको a square को होल स्क्वायर। यहाँ a भनेको कति छ? a square छ। अब त्यसको पनि स्क्वायर लेख्नु पर्यो। a square minus b square। a square भनेको यहाँ a भनेको a square छ, b भनेको b square। यो मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? a to the power 2 into 2 4, a to the power 4 minus b to the power 4। यो पावरहरु के हुन्छ त? मल्टिप्लाई गर्ने। 2 into 2 4, a to the power 4 minus b to the power 4। Now example number 2, find the product of 2x plus 3y, 2x minus 3y, 4x square plus 9y square. This is the question. Now 2x plus 3y, 2x minus 3y भनेको के हो त? यो पनि a plus b a minus b को फर्ममा छ कि छैन? a plus b a minus b। यो suppose 2x equal to a and 3y equal to b। 2x लाई a सपोज गर्ने, 3y लाई b सपोज गर्दाखेरि a plus b a minus b भनेको के हो त? a square minus b square। त्यसैले यहाँ 2x whole square minus 3y whole square। यो ब्रैकेट बाहिर हुन्छ है, स्क्वायर ब्रैकेट भित्र भएको छ, यो ब्रैकेट बाहिर हुन्छ। ब्रैकेट चाहिँ y पछि हुन्छ है, यो पनि मिलाउने। y पछि ब्रैकेट लेख्ने है, यो 2 पछि होइन, स्क्वायर यो पावर को पछाडि ब्रैकेट होइन कि, यो y पछि ब्रैकेट लेख्ने अनि पावर चाहिँ बाहिर लेख्ने। अनि 4x square plus 9y square लाई के लेख्ने है। Now 2x whole square means 2x into 2x 4x square minus 3y whole square भनेको 3y into 3y, 3 into 3 9, y into y y square, 4x square minus 9y square। अनि अर्को 4x square plus 9y square। Now फेरि यो कुन फर्ममा छ त? a plus a minus b a plus b को फर्ममा छ कि छैन? यो पनि 4x square minus 9y square 4x square plus 9y square। यो पनि a plus b a minus b को फर्ममा छ। अब a plus b a minus b भनेको के हो त? a square minus b square। अब यहाँ हामीले 4x square लाई a सपोज गर्नु पर्यो, 9y square लाई b सपोज गर्नु पर्यो हैन। त्यसैले 4x square भनेको a भयो, a को होल स्क्वायर, a square minus b square minus
9y स्क्वायर भनेको कति हो b अनि b को स्क्वायर अब यसलाई पनि ब्र्याकेट खोल्दाखेरि कति हुन्छ त 4x स्क्वायर को होल स्क्वायर भनेको के हो त 4x स्क्वायर इन्टु 4x स्क्वायर 4 इन्टु 4 16 x स्क्वायर इन्टु x स्क्वायर x टु द पावर 4 माइनस 9y स्क्वायर को होल स्क्वायर भनेको के हो त 9y स्क्वायर इन्टु 9y स्क्वायर 9 इन्टु 9 81 y स्क्वायर इन्टु y स्क्वायर y टु द पावर 4 यसरी हामीले प्रोडक्ट निकाल्छौं Now next example number 3 find the product of 51 into 49 102 into 98 by using the formula a plus b a minus b equal to a square minus b square भनेपछि यहाँ पनि ए नम्बरमा के छ 51 into 49 अब 51 भनेको कति हो 50 plus 1 49 भनेको 50 minus 1 अब यो पनि a plus b a minus b को फर्ममा छ कि छैन अब a plus b a minus b भनेको के हो त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ a भनेको कति छ 50 b भनेको कति छ 1 भनेपछि 50 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर गर्नु ओके न a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ a को ठाउँमा 50 भएकोले 50 लेख्नु पर्यो b को ठाउँमा 1 भएकोले 1 लेख्नु पर्यो ओके न 50 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 50 स्क्वायर भनेको 50 into 50 2500 minus 1 square भनेको 1 नै भयो now 2500 minus 1 भनेको कति हो त 2499 this is one example now another example is 102 into 98 अब 102 into 98 लाई पनि हामीले a plus b a minus b को फर्ममा लैजाने पहिला 102 भनेको 100 plus 2 98 भनेको 100 minus 2 a plus b a minus b को फर्ममा भयो अब a plus b a minus b भनेको के हो त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ a भनेको 100 छ b भनेको 2 छ भनेपछि 100 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 100 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 10000 माइनस 2 स्क्वायर भनेको 4 नाउ 10000 माइनस 4 इक्वल टु 9996 नाउ एक्जाम्पल नम्बर 4 सिम्प्लिफाई Example number 4 which I simplify got 2.6 into 2.6 minus 1.4 into 1.4 upon 2.6 minus 1.4 अब यसलाई चाहिँ simplify गर भनेको now 2.6 into 2.6 भनेको 2.6 को होल स्क्वायर हो हैन 2 into 2 2 स्क्वायर भए जस्तो यहाँ पनि 2.6 into 2.6 means 2.6 होल स्क्वायर हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ माइनस 1.4 into 1.4 भनेको कति हो त 1.4 को होल स्क्वायर अनि तलको 2.6 minus 1.4 चाहिँ त्यही लेख्यो अब यहाँ 2.6 होल स्क्वायर minus 1.4 होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर minus b स्क्वायर को फर्ममा छ कि छैन 2.6 लाई a सपोज गर 1.4 लाई b सपोज गर्ने भनेपछि a स्क्वायर minus b स्क्वायर को फर्ममा छ अब a स्क्वायर minus b स्क्वायर भनेको के हो त a plus b a minus b भनेको के न त्यसैले 2a भनेको 2.6 plus b भनेको 1.4 a plus b a minus b 2.6 plus 1.4 2.6 minus 1.4 upon 2.6 minus 1.4 को now 2.6 minus 1.4 and 2.6 minus 1.4 is cancelled यो दुईटा क्यान्सल हुन्छ हैन क्यान्सल भइसकेपछि 2.6 plus 1.4 यो दुईटा एड गर्ने 2.6 plus 1.4 भनेको कति छ त 4 भयो एड गर्दाखेरि हो के न यो चाहिँ यसरी सिम्प्लिफाई गरिन्छ है नाउ एक्जाम्पल नम्बर 5 फाइन्ड द क्यूब अफ x plus 2 अब x plus 2 को क्यूब निकाल रे क्यूब अफ x plus 2 इक्वल टु x plus 2 होल क्यूब Now, what is the formula of a plus b whole cube? अब यसमा चाहिँ a plus b whole cube को फर्मुला युज गर्नु पर्यो a plus b whole cube equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. You use this formula in this question. x plus 2 whole cube मा यो फर्मुला युज गर्नु यहाँ x भनेको a भयो b भनेको कति छ 2 भयो
ओके ना. यू क्यान सपोज x इक्वल टु a एन्ड 2 इक्वल टु b. सपोज गरिसकेपछि अब x क्युब a क्युबको ठाउँमा x क्युब लेख्नु पर्यो प्लस 3a स्क्वायर. 3a स्क्वायर भनेको x स्क्वायर इन्टु यहाँ b भनेको कति छ 2. त्यसैले b को ठाउँमा 2 लेख्नु पर्यो. 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर भनेपछि 3 इन्टु x इन्टु 2 स्क्वायर प्लस b क्युब भनेको यहाँ 2 क्युब. यहाँ b भनेको 2 छ कि छैन, त्यसैले b को ठाउँमा 2 लेख्नु 2 क्युब. अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर. x क्युब नि भयो प्लस 3 इन्टु 2 6. 6 इन्टु x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर भनेको कति हो 4. 4 इन्टु 3 12. 12 इन्टु x 12x प्लस 2 क्युब भनेको 2 इन्टु 2 इन्टु 2 2 2 जा 4 4 3 जा 4 2 जा 8 भनेपछि क्युब अफ x प्लस 2 कति हुने भयो त x क्युब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8. ओके ना. नेक्स्ट क्वेसन इज क्युब अफ 2m प्लस n. अब यसमा पनि यहाँ बिचमा प्लस भएकोले हामीले कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो a प्लस b. क्युब अफ 2m प्लस n भनेको कति हो 2m प्लस n होल क्युब भनेपछि a प्लस b होल क्युबको फर्मुला युज गर्नु पर्यो यहाँ पनि. ओके न. अब यहाँ पनि 2m लाई हामीले के सपोज गर्नु पर्यो a अनि n लाई चाहिँ b सपोज गर्नु भनेपछि 2m होल क्युब. यहाँ 2m भनेपछि ब्राकेट लेख्नुपर्छ है. x मात्र भयो भने चाहिँ ब्राकेट लेखिराख्नु परेन. x क्युबै लेख्न सक्छ. यहाँ 2 अगाडि कुनै पनि भेरिएबलको अगाडि कोएफिसिएन्ट 1 बाहेकको अर्को कोएफिसिएन्ट आयो भने चाहिँ हामीले यसरी 1 भएर लेख्नै परेन अगाडि. हो कि यहाँ अगाडि 1 छ भनेर सम्झिने. नभए 2 3 4 यस्तो आयो भने चाहिँ हामीले यसरी ब्राकेट भित्र क्लोज गरेर लेखिन्छ. 2m होल क्युब प्लस 3a स्क्वायर b. यहाँ a भनेको 2m छ त्यसैले 2m को होल स्क्वायर अनि b भनेको n छ प्लस 3ab स्क्वायर. 3 को 3 नै भयो. a भनेको 2m छ b भनेको n छ n को स्क्वायर भयो. हो कि न. 3ab स्क्वायर प्लस b क्युब. b को ठाउँमा यहाँ n भएकोले n क्युब लेखेको. ओके न. a क्युब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्युब को फर्मुला युज गर्ने. अब यसलाई पनि सिम्प्लिफाई गर. अब ब्रैकेट खोला. 2m को होल क्युब भनेको कति हो 2m इन्टु 2m इन्टु 2m. 2 इन्टु 2 4 4 इन्टु 2 8. m इन्टु m इन्टु m m क्युब 8m क्युब प्लस 2m स्क्वायर भनेको कति हो 2m इन्टु 2m. 2 2 जा 4 m इन्टु m स्क्वायर 4m स्क्वायर. 4m स्क्वायर 4 इन्टु 3 12. m स्क्वायर को m स्क्वायर भयो अनि यहाँ n छ n 12 m स्क्वायर n प्लस 6 2 इन्टु 3 6 m n स्क्वायर 6 m n स्क्वायर प्लस n क्यूब. What is the cube of 2m plus n? 8m cube plus 12m n 12m square n plus 6m n square plus n cube. Now another example is cube of 3p minus 1 by 3p. Now what is the cube of 3p minus 1 by 3p? 3p minus 1 by 3p whole cube. अब इसमें चाहिँ कुनको फर्मुला युज गर्नु पर्यो a minus b. यहाँ बीचमा माइनस साइन छ नि त्यसैले a minus b whole cube को फर्मुला युज गर्नु पर्यो. ओके न. a minus b whole cube को फर्मुला के हो त a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. So sorry साइन मा त चेन्ज हुन्छ साइन प्लस मा चाहिँ सबै प्लस नै हुन्छ के न प्लस मा चाहिँ सबै प्लस हुन्छ अनि a minus b मा चाहिँ सेकेन्ड टर्ममा माइनस हुन्छ अनि लास्ट टर्ममा पनि माइनस हुन्छ. बीचमा चाहिँ प्लस हुन्छ है. अर्को चाहिँ त्यही हो यो भेरिएबल कोएफिसिएन्टहरु सबै त्यही हो. साइनमा त चेन्ज हुन्छ.
त्यसैले अब यहाँ पनि 3p लाई हामीले के सपोज गर्नु पर्यो a अनि 1/3p लाई b सपोज गरौँ ओके न 3p को होल क्यूब माइनस 3p होल स्क्वायर इन्टु 1/3p 1/3p भनेको b भनेपछि a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर यहाँ 3a को ठाउँमा 3p लेख्नु पर्यो b को ठाउँमा 1/3p माइनस b क्यूब को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो 1/3p को होल क्यूब अब ब्रैकेट खोलो त 3p into 3p into 3p 3 into 3 9 9 into 3 27 p into p क्यूब माइनस अब 3p होल स्क्वायर भनेको कति हो त 3p into 3p भनेपछि माथिको 3p र तलको 3p के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ एउटा 3p क्यान्सल हुन्छ अर्को 3p बाँकी हुन्छ के न अनि 3p र 3 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त 3 into 3p प्लस यहाँ पनि अब 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै भयो 3p को होल स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 3p into 3p अब यहाँ पनि तलको 3p र माथिको 3p कट हुन्छ कट भएपछि तल 3p एउटा बाँकी हुन्छ भनेपछि 3 into 3p into 1/9p स्क्वायर भनेको 3p into 3p 9p स्क्वायर 3 into 3 9 p into p स्क्वायर माइनस 1 क्यूब भनेको 1 नै भयो 3p को होल क्यूब भनेको कति हुन्छ त 3p into 3p into 3p 27p क्यूब अब 27p क्यूब को 27p क्यूब भयो माइनस यो मल्टिप्लाई गर्दा 3p into 3 9p प्लस अब यहाँ 3p 9p स्क्वायर भनेको 3p into 3p भयो तलको 3p र माथिको 3p क्यान्सल भएपछि तल 3p बाँकी रह्यो फेरि 3 र 3 पनि त क्यान्सल हुन्छ नि यहाँ 3 छ तल पनि 3 छ 3 र 3 क्यान्सल भएपछि 1/p मात्र बाँकी हुन्छ ओके न त्यसैले 1 यसको यो सल्भ गर्दा कति हुन्छ 1/p हुन्छ माइनस 1/27p क्यूब त्यसैले क्यूब अफ 3p माइनस 1/3p कति हुने भयो त 27p क्यूब minus 9p plus 1/p minus 1/27p क्यूब ओके ना तब हामी एक्सरसाइज नहुन त एकचोटि एक्सरसाइज 10.4 जनरल सेक्सन क्लास 4 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भनेको के हो त एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट अफ टू बाइनोमियल के हुने भयो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भनेको कति हुने भयो यसमा के गर्नु पर्यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला युज गर्नु पर्यो किन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको के भनेको a प्लस b a माइनस b अब यहाँ के हुने भयो त x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को के हुने भयो x प्लस y x माइनस y p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर यसको कति हुने भयो प्रोडक्ट p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर भनेको कति हुने भयो कति हुने भयो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर भनेको p plus q p minus q p plus q p minus q now question number 3 a square minus 4 अब 4 भनेको यहाँ 2 स्क्वायर हो के हैन हामीले 4 को ठाउँमा 2 स्क्वायर लेख्न सकिन्छ नि अब यहाँ पनि हामीले के युज गर्नु पर्यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला युज गर्नु पर्यो ओके न भनेपछि यसमा के हुने भयो त a plus 2 a minus 2 4 भनेको 2 को स्क्वायर 4 को ठाउँमा हामीले 2 स्क्वायर लेख्न सकिन्छ 2 into 2 4 भनेपछि हामीले 4 लाई स्क्वायर को फर्ममा लेख्न सकिन्छ ओके न अनि 4 लाई स्क्वायर को फर्ममा लेखिसकेपछि अनि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला युज गर्न सकियो नाउ जी नम्बर 9 minus b स्क्वायर
अब यहाँ पनि 9 भनेको कति हो 3 को स्क्वायर हो के हैन 9 लाई पनि स्क्वायर को फर्ममा लेख्ने 9 भनेको 3 स्क्वायर भनेपछि 3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यसमा पनि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला युज गर्न सकियो यहाँ a भनेको 3 छ b भनेको b नै भयो भनेपछि 3 plus b 3 minus b. Now question number 2. Let's tell and write the product as quickly as possible. A plus x, a minus x. भनेको कति हुन्छ त यसको प्रोडक्ट a square minus x square. A square minus x square. Okay. Now B number x plus 1, x minus 1. x square minus 1 square. x square minus 1 square भनेको 1 नै भयो त्यसैले x square minus 1 लेख्ने है Now C number a minus 3, a plus 3. A square minus 3 square. A square minus 3 square को ठाउँमा हामी के लेख्छौं 9 लेख्छौं 3 square भनेको 9 हो के हैन a square minus 9. D number 2 plus p 2 minus p. 2 square minus p square. अब 2 square भनेको कति हो त 4. 4 minus p square. Okay. Now question number 3. Tell and write the expanded form of the cube. अब इसको expanded form लेख्ने a plus x whole cube. अब a plus x whole cube मा हामीले के फर्मुला युज गर्नु पर्यो यहाँ a plus b whole cube को फर्मुला युज गर्नु पर्यो हो हैन a को ठाउँमा a नै भयो b को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौं x यहाँ x लेख्नु पर्यो भनेपछि के हुन्छ a plus b whole cube को फर्मुला के हो त a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube ओके न फर्मुला अब यहाँ a को ठाउँमा a नै भयो b को ठाउँमा चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ x लेख्नु पर्यो a cube plus 3a square x b को ठाउँमा x लेख्नु पर्यो plus 3a x square plus x cube यसरी फर्मुला युज गरेर एक्सपान्ड गर्ने है ल आज टाइम सक्न लाग्यो आज सेक्सन 1 को गर्ने ल सेक्सन 1 को गराउन हैन इफ 1 कतिसम्म ल सेक्सन 1 को 4 नम्बर हेर त फाइन्ड द एरिया अफ द फलोइङ रेक्टेंगल भने यहाँ लेन्थ x plus 2 छ ब्रेथ x minus 2 छ ओके न द एरिया अफ द रेक्टेंगल इक्वल टु x plus 2 x minus 2 अब x plus 2 x minus 2 भनेको के हो त a plus b a minus b को फर्ममा छ अब a plus b a minus b भनेको के हो त a square minus b square x plus 2 x minus 2 भनेको कति हो त x square minus 2 square अब 2 square भनेको कति हो त 4 भनेपछि x square minus 4 हुने भयो के न यसको एरिया the area of the rectangle equal to x square minus 4 हुने भयो क्वेशन नम्बर 1 को now question number b the area of rectangle equal to x minus x plus 3 x minus 3 अब x plus 3 x minus b पनि के को फर्ममा छ a plus b a minus b को फर्ममा छ a plus b a minus b भनेको के हो त x square minus b a square minus b square को फर्ममा छ यहाँ a भनेको x छ b भनेको 3 छ भनेपछि x square minus 3 square अब x square को x square भयो अनि minus 3 square भनेको कति हो त 9 भनेपछि यसको एरिया कति हुने भयो त x square minus 9 अब सी नम्बर को पनि गर्न सकिन्छ लेन्थ a plus 5 ब्रेथ a minus 5 भनेपछि एरिया अफ रेक्टेंगल इक्वल टु l into b लेन्थ भनेको a plus b 5 छ ब्रेथ भनेको a minus 5 छ a plus 5 a minus 5 भनेको कति हुने भयो त a square minus 5 square यहाँ 5 square भनेको कति हो त 5 into 5 25 a square minus 25 now 5 number let's find the product of the following expression by using formula अब यसमा पनि के गर्ने त माथिकै जस्तो फर्मुला युज गरेर गर्ने x plus 2 x minus 2 भनेको के हो त x square minus 2 square अनि 2 square भनेको कति हो त 4 भनेपछि x square minus 4 हुने भयो
बी नम्बरको a प्लस 3 a माइनस 3 भनेको कति हुने भयो त a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर भनेको कति भयो 9 भयो a स्क्वायर माइनस 9 यसरी नै गर्ने है यो 5 नम्बर पनि गर्न सकिन्छ है ल बाँकी अरू भोलि गरौँला है ओके म्याम हुन्छ